بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تمام قصوں میں سب سے افضل قصہ قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے متعلق قرآن مجید میں پوری ایک سورہ یعنی سورہ یوسف موجود ہے، جبکہ توریت اور بائبل کے باب پیدائش میں حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جوزف کے سوانح حیات نہایت ہی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور مصائب و غم کے ہر ایک واقعے میں ہمارے لیے بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پوشیدہ۔ یہ تقریباً 2000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا، جن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا نصف حسن عطا کیا تھا اور آپ نہایت ہی حسین و جمیل خاتون تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کی مزید 3 بیویاں اور تھیں، لیکن راحیل آپ کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے لوگوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے اور آپ کی پیدائش پر خوب بارش ہوئی، جس سے فصلوں میں اضافہ ہوا۔ وہیں استار کے مندر میں آگ لگ گئی، جہاں مشرک لوگ بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب کی دوسری بیویوں سے مزید 10 بیٹے تھے، جبکہ سیدہ راحیل سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، یعنی صرف بنیامین حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے اور باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو راحیل وفات پا گئی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 3 یا 4 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے انتہا الفت و محبت تھی۔ حضرت یوسف اپنی والدہ کی طرح بے حد خوبصورت اور روشن چہرے کے مالک تھے۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے مثال عقل و فہم سے بھی نوازا تھا۔ آپ کے اندر خوبصورتی اور معصومیت بھرپور تھی، لہٰذا حضرت یعقوب حضرت یوسف کو کسی وقت بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی حضرت یوسف کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت یوسف کی عمر 7 برس تھی تو ایک رات آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اپنے خواب کو حضرت یعقوب کے سامنے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی عظیم منصب پر فائز فرمانے والا ہے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب کسی بھائیوں سے ہرگز بیان نہ کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی حماقت کر ڈالیں گے اور تمہارے دشمن بن بیٹھیں گے۔ روایتوں کے مطابق جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو یہ خواب سنا رہے تھے، ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ساری باتیں سن رہی تھی، اور صبح ہوتے ہی اس نے آپ کے سوتیلے بھائیوں کو ساری باتیں بتا دی۔ یہ سن کر ان کا جذبہ حسد مزید بڑھ گیا۔ انہیں یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ ان کا سوتیلا بھائی شان اور رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن تمام بیٹے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی کہ آج ہم سب یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ دن بھر وہاں ہم سارے بھائی مل کر بکریاں چرائیں اور خوب کھیلیں تفریح کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کے بہت اصرار کرنے پر آپ نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت دے دی۔
तमाम भाइयों ने हज़रत याकूब से वादा किया कि हम यूसुफ का मुकम्मल ख्याल रखेंगे और शाम तक सही सलामत घर वापस लौट आएंगे। तमाम भाइयों ने सफ़र की तैयारियां की और हज़रत यूसुफ को कंधों पर बिठाकर जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही जंगल पहुंचे उनका जज्बा दुश्मनी ज़ाहिर हो गया और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर पटक दिया। उन्होंने आपको खूब मारा और आपका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांध दिए और एक गहरे और अंधेरे कुएं में आपको फेंक दिया। शाम को जब वो लोग घर वापस आए तो हज़रत यूसुफ को ना देखकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। आपने उनसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक पूछा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया और ये बताया कि हम जंगल में बैठे थे कि अचानक एक भेड़िया आ गया और उसने यूसुफ को खा लिया। सबूत के तौर पर उन्होंने बकरी के खून लगे हुए कपड़े हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाए। याकूब अलैहिस्सलाम का सीना फट पड़ा और आप ज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया, ए मेरे बेटो, तुम मेरे साथ यकीनन कोई धोखा कर रहे हो। भला ये भेड़िया कैसा अक्लमंद और समझदार था कि उसने यूसुफ को तो खा लिया मगर कमीज़ को कहीं से भी नहीं खाया और कमीज़ को सही व सालिम छोड़ दी। बेटों के पास इसका कोई जवाब ना था। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिनों से कुएं में बैठे रहे जहां सुबह व शाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और आपको मुतमईन करते कि परेशान ना हो, फतह तुम्हारी होगी और हक गालिब आकर रहेगा। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि एक सुबह एक काफ़िला जो मिस्र की तरफ जा रहा था उस कुएं के पास से गुजरा। उन्होंने कुएं के करीब पड़ाव डाला और अपनी प्यास बुझाने के लिए जब काफ़िले के सरदार जिसका नाम मालिक बिन दाबिर था उसने कुएं में डोल डाला तो नीचे बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन डोल की रस्सी पकड़ ली। उन्होंने रस्सी खींची तो एक खूबसूरत बच्चा बाहर आया। वो लोग हैरत ज़दा रह गए। मालिक चूँकि गुलाम फ़रोख्त किया करता था लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने काफ़िले में शामिल कर लिया और मिस्र के बाज़ार में ले गया ताकि इन्हें फ़रोख्त कर कर कुछ रकम कमा सके। उधर याकूब अलैहिस्सलाम का अपने चहीते औलाद की जुदाई से बुरा हाल था। आप दिन भर वीराने और जंगलों की खाक छांटते और हर रास्ते और सहराए में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते फिरते और वापस घर लौट आते। आप यूसुफ की जुदाई में दिन रात रोते और अल्लाह से फरियाद करते कि किसी तरह यूसुफ उन्हें मिल जाए तो दोबारा वो उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए दूर नहीं करेंगे। लेकिन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था और यहाँ बाज़ार मिस्र में इस मुक़द्दस हस्ती को मालिक ने चौराहे पर खड़ा कर रखा था और लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बोलियां लगा रहे थे। जब मिस्र के गवर्नर यानी अजीज़ मिस्र जिसका नाम कतफीर था उसकी नज़र इस खूबसूरत बच्चे पर पड़ी तो ये बच्चा इसे बहुत पसंद आया। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और रेशमी कपड़े कीमत में देकर उन्हें ख़रीद लिया और उन्हें अपने साथ महल ले आया। कतफीर की बीवी का नाम जुलेखा था जिसे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। उसने हज़रत यूसुफ को जुलेखा के सामने पेश किया और कहा कि ये ग़ुलाम मेरी तरफ़ से तुम्हें एक तोहफ़ा है। इसे नहायत ही एज़ाज़ और अकराम के साथ रखो और इसे महल के तौर तरीके सिखाओ। उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 13 या 14 साल थी। यहाँ महल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहैसियत ग़ुलाम की ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत ही तेज़ दिमाग वाले और दाना शख्सियत थे, इसलिए बहुत जल्द मिस्री अलूम पढ़ना लिखना तलवारबाजी और शाही फ़नून सीख लिए। वक्त गुज़रता रहा और आप जवान हो गए। अजीज़ मिस्र और महल के तमाम खादिम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि आप एक खुदा तर्स नरम मिजाज शरफुल नफ्स और खुश इखलाक इंसान थे। इन तमाम खुसूसियात के अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत ही खूबसूरत थे और जवानी के उस उम्र में आपके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था। जो कोई भी आपके चेहरे मुबारक की तरफ देखता उसका आप पर से नज़र हटाना मुश्किल हो जाता। अब अल्लाह ताला की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सख्त इम्तिहान से गुजरना था। लिहाजा अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा हज़रत यूसुफ के हुस्न से बहुत मुतासिर हो गई और इसका दिल आपकी तरफ माइल हो गया।